ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद्भागवतम् Canto 3, Chapter 33, Text 21. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Vanam pravrijite patyav apatya virahatura jnata tattvavi abhun nashte vatse gaur iva vatsala. Vanam pravrijite patyav apatya virahadura jnata tattvabi abhunaste vatse gaur iva vatsala. Vanam pravrijite patyav apatya virahadura jnata tattvabi abhunaste vatse gaur iva vatsala. Translation. Devahudi's husband had already left home and accepted the renounced order of life, and then her only son Kapila left home. Although she knew all the truths of life and death, and although her heart was cleansed of all dirt, she was very aggrieved at the loss of her son, just as a cow is affected when her calf dies. Report. A woman whose husband is away from home or has taken the renounced order of life should not be very sorry, because she still has the presence of her husband's representative, her son. It is said in the Vedic scriptures, Atmaiva Putro Jayade, the husband's body is represented by the son. Strictly speaking, a woman is never widowed if she has a grown son. Devahudi was not very much affected while Kapila Muni was there, but upon his departure she was very afflicted. She grieved not because of her worldly relationship with Kardama Muni, but because of her sincere love for the personality of Godhead. Example given here is that Devahudi became just like a cow who has lost her calf. A cow bereft of her calf cries day and night. Similarly, Devahudi was aggrieved, and she always cried and requested her friends and relatives, "Please bring my son home so that I may live. Otherwise, I shall die." This intense affection for the Supreme Personality of Godhead, although manifested as affection for one's son, is spiritually beneficial. Attachment for a material son obliges one to remain in material existence, but the same attachment, when transferred to the Supreme Lord, brings one elevation to the spiritual world in association of the Lord. Every woman can qualify herself as much as Devahudi, and then can also have the Supreme Godhead as her son. If the Supreme Personality of Godhead can appear as the son of Devahudi, he can also appear as the son of any other woman, provided that woman is qualified. If one gets the Supreme Lord as a son, one can have the benefit of bringing up a nice son in this world, and at the same time get promotion to the spiritual world to become the face-to-face associate of the personality of Godhead. Om Tat Sat. Om Jnanaatimirandasya Jnananjanachalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishnaprasthaya Bhutale Srimade Jayapataga Swaminidhi Namini
नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरकतदामदाय नगरग्रामदारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஸோ இந்த ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நம்மளுக்கு நிறைய பாடங்கள் கிடைக்கும். இங்கே கபில தேவர் அதுக்கு முன்னாடி கர்தம முனிவர் வீட்டிலிருந்து கிளம்பி அவர் சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டு அவர் காட்டுக்கு போயிடுறார். அதுக்கப்புறம் பகவான் கபில தேவர் தன்னுடைய அம்மா தேவஹூதிக்கு இந்த சாங்கிய யோகம் அதை விலாவரியாக போதிக்கிறார். எவ்வாறு பகவான் கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி வளர்த்து கொள்வது எவ்வளவு முக்கியம், அதை எவ்வாறு வளர்த்து கொள்வது அப்படிங்கிற இந்த நுணுக்கங்களை பகவான் கபில தேவர் தன்னுடைய அம்மாவுக்கு போதிக்கிறார். அண்ட் இங்கே அவதாரங்கள் பகவானுடைய அவதாரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்கோசரம் அவதரிக்கிறாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட நோக்கம் பூர்த்தி அடைந்தவுடன் அவதாரங்கள் வைகுண்ட லோகத்தில் அவர்களுக்கு உண்டான குறிப்பிட்ட வைகுண்டத்தில் போய் சேர்ந்துடுறாங்க. ஸோ எல்லா அவதாரங்களும் நீங்கள் இப்படி தான் பார்க்கலாம், ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்தோடு இங்கே அவதாரம் செய்கிறாங்க. ஏன்னா பகவான் கிருஷ்ணா அவருடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, தன்னுடைய குழந்தைகளாகிய ஜீவாத்மாக்கள் சீக்கிரம் தன்கிட்ட திரும்பி வரணும், கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு வைகுண்ட லோகத்துக்கு எல்லா குழந்தைகளும் திரும்பி வரணுங்கிறது கிருஷ்ணருடைய மிக உயர்ந்த தாய் தந்தையாகிய கிருஷ்ணா அவருடைய தீவிர ஆர்வம், தீவிர விருப்பம். அதனால தான் ஆக்சுவலி கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், நமக்கு எல்லாருக்கும் போதிக்கிறார், பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதி, என்னுடைய பின்ன பகுதியாகிய ஜீவாத்மாக்கள் இந்த ஸ்தானி, இந்த பிரகிருதிங்கிற இந்த ஜட உலகம் அதில் உட்கார்ந்து கொண்டு ஸ்தானி இருந்து கொண்டு அவர்கள் கஷ்டப்படுகின்றன அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொல்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணா ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகத்தில் கஷ்டப்படுகின்றனன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நாம் அதை மாற்றி அமைக்க முடியாது. ரைட்? சாதாரணமாக ஒரு சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோவே நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் 100 தடவை சொன்னதுக்கு சமானம் அப்படி, நான் ஒரு தடவை சொன்னேன் 100 தடவை சொன்னதுக்கு சமானம் சொல்கிறாரு. பகவான் கிருஷ்ணா முழுமுதற் கடவுள், என்றுமே மாறாதவர். ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருந்தேன், தேவர்கள் அப்சல்யூட் ட்ரூத் கிடையாதுன்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். அவர்கள் சார்ந்த உண்மைதான் நம்ம தேவர்கள் எல்லோரும். ஸோ சார்ந்த உண்மைனா அது மாறிண்டே இருக்கக்கூடியது, பரம உண்மை என்றுமே மாறாதது. ஸோ பகவான் கிருஷ்ணா என்றுமே மாறாதவர்,
எந்த ஒரு சூழ்நிலைக்கும் கட்டுப்படாதவர், அப்பாற்பட்டவர். அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணா அவர் ஒரு வாக்கியம், அவர் ஒரு உபதேசம் கொடுக்குறார் அப்படின்னா அது எத்தனை யுகங்கள் போனாலும் அது பரம உண்மை. அது எத்தனை யுகங்கள் போனாலும் அது பரம உண்மை. நாம் வேணா நம்ம ரஜஸ்ல சிக்கி அந்த பரம உண்மையை பார்க்காமல் இருக்கலாம். அதான் பஷ்யன்னபி ந பஷ்யதி மூடோ. மூடன் யாரு? ந பஷ்யதி, பரம உண்மையை பார்க்க மாட்டார் அல்லது பரம உண்மையை சிந்திக்க மாட்டார். சார்ந்த உண்மையிலேயே ஆழ்ந்திருப்பார். அவர்தான் மூடன் அல்லது ரஜஸ் தமஸ்ல சிக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் எப்பொழுதுமே சார்ந்த உண்மையிலே ஆழ்ந்திருப்பார். பரம உண்மையை அவரால் நினைக்கக்கூட முடியாது, அவ்வளவு பவர்ஃபுல் இந்த குணங்களுடைய தாக்குதல். ஸோ அப்படிப்பட்ட பகவான் கிருஷ்ணா பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதின்னு சொல்லிட்டார். என்னுடைய குழந்தைகள் இந்த பூமியில், இந்த பிரகிருதியில், ஜட உலகத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு கஷ்டப்படுகின்றன அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொன்னதுக்கப்புறம் நாம் பாருங்கள், முட்டாள்தனமாக ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இது எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம்! பரம உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கின்றோம் நம்ம எல்லாரும். அதாவது தமிழில் நம்ம பாஷையில் சொல்லணும்னா, சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கிறது அப்படிங்கிறது அது உண்மை. அது எத்தனை வாதம் பண்ணாலும் சரி, எத்தனை தர்க்கம் செய்தாலும் சரி, சூரியன் கிழக்கில் தான் உதிக்க போகிறது. நாம் தர்க்கம் செய்கிறதுனால அது மாறப்போகிறது இல்லை. அதுக்கு பேர் தான் மாறாத உண்மை, பரம உண்மை. நாம் எத்தனை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வேணால் பண்ணலாம். நம்ம வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகளை போக்குறதுக்கு பல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணலாம். பட் எத்தனை அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாலும் இது கர்ஷதி, ஜட உலகம் துக்ககரமானது தான். இதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஹோலினஸ் கிரிராஜ் சுவாமி மகாராஜ் இந்த மாதிரி சொல்கிறார், பக்தர்களுக்கு சொல்கிறார். இதை அதுவும் பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களுக்கு சொல்கிறார். நம்மில் பலர் கோலோக பிருந்தாவனத்துக்கு திரும்பி செல்வதற்கு ஆசைப்படுவதே இல்லைன்னு சொல்கிறார். அதுதான் சார்ந்த உண்மையை அது நிரந்தரமானதுன்னு நினச்சிக்கிறோம். சத்வகுணம் அப்படின்னா அவர் எப்பொழுதுமே பரம உண்மையில் அதை நினைவு கூர்வார் அண்ட் அதன் பிரகாரம் நடப்பார். ஸோ கிருஷ்ணா எப்படி ஜட உலகம் துக்ககரமானதுன்னு சொன்னதுக்கப்புறம், ஜீவாத்மாக்கள் கஷ்டப்படுகின்றனன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் எப்படி மாற்ற முடியும்? அதை பல தடவை பல பேர் கவுன்சிலிங்க்கு வருவாங்க. எனக்கு அந்த பிரச்சனை, எனக்கு இந்த பிரச்சனை, தன்னுடைய அறிவு சாமர்த்தியத்தினால் அதை போக்குறதுக்கு, அந்த பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு வழி கேட்பாங்க. கவுன்சிலிங்க்கு வருவாங்க. அவர்களுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது பிரகிருதி ஸ்தானி கர்ஷதின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு அப்படியே முகம் சுருங்கி போயிடுது. ஏன்னா இது ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறாங்க. இதுதான் நம்மளுடைய ப்ராப்ளம். ஜீவாத்மாக்களாகிய நாம் பரமபிதா கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும் தந்தை, அவர் சொன்ன அந்த பரம உண்மையை, அவர் போதித்த பரம உண்மையை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேங்கிறோம். ஸோ அதனால தான் கிருஷ்ணாவே எதற்கு பல அவதாரங்களை எடுக்கிறார். அவதாரங்கள் கிருஷ்ணா ஒரு தடவை எடுக்கிறாரா, 2 தடவை எடுக்கிறாரா? எடுத்துகிட்டே இருக்காராம்மா. இதை முதல் காண்டத்தில் நம்ம படிக்கிறோம். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் எப்படி கடல் அலைகள் எவ்வளவுன்னு கவுண்ட் பண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரியே கிருஷ்ணரும் அவதாரங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்காராம். எப்படியாவது என்னுடைய குழந்தைகள் ஆகிய ஜீவாத்மாக்கள் திரும்பி எங்கிட்ட வரணும். ஏன்னா கிருஷ்ணர்
என்று ஜீவாத்மாக்கள் கஷ்டப்படுறது அவர் விரும்பவில்லையாம். அவர் ரொம்ப அன்பே உருக்கொண்ட தந்தை கிருஷ்ணா. அவருடைய விருப்பத்தை, கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதில்லை. எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்துக்கு முரண்பாடாக தான் பிரபுபாதத்தில் எழுதுகிறார். The conditioned souls, almost all the conditioned souls who are rotting in this material world are misusing their independence. அப்படின்னு எழுதுகிறார் பிரபுபாதர். இது வெரி நைஸ் ஆக்சுவலி. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இது 3வது காண்டத்தில் வருது. பிரம்மா 5 விதமான அறியாமையை உருவாக்குறார். தமஸ், அப்புறம் மோகம், மகாமோகம், தாமிஸ்ரம், அந்த தாமிஸ்ரம், 5 விதமான அறியாமைகளை உருவாக்குறார் பிரம்மா. அண்ட் எல்லா ஜீவராசிகளையும் 5 விதமான அறியாமைக்குள்ள ஆழ்த்துகின்றார். பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், எதற்கு ஜீவாத்மாக்களை 5 விதமான அறியாமையில் பிரம்மா ஆழ்த்துகின்றார்? அதற்கு பிரபுபாதர் எழுதுகிறார் பதில். ஏன்னா ஜட உலகத்தில் who are almost all the conditioned souls who are rotting this material world are misusing their minute independence of the earth. இதுதான் உண்மையாகும். இந்த ஜட உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஜீவாத்மாக்களும், ஏறக்குறைய எல்லா ஜீவாத்மாக்களும், ராட்டிங்னா என்னது? அழுகி போறது. ஜட உலகத்தில் அழுகி போயிட்டு இருக்கக்கூடிய, அதாவது கஷ்டப்படுகின்ற அத்தனை ஜீவாத்மாக்களும் தன்னுடைய குறுகிய சுதந்திரத்தை அவர்கள் தவறாக பயன்படுத்துகிறாங்களாமா. அதனால தான் பிரம்மா 5 விதமான அறியாமைகளை ஜீவாத்மாக்கள் மேலே திணிக்கின்றார். அப்போ நம்மளாம் ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்ம ஒரு நாணயஸ்டன் அப்படின்னு நினச்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏன்னா பிரபுபாதர் இந்த இடத்துல இப்படி எழுதியிருக்கார், நம்ம எல்லோருமே நம்மளுடைய குறுகிய சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். அதனால தான் 5 விதமான அறியாமைகள் நம்ம மேலே திணிக்கப்படுகின்றது. ஸோ கிருஷ்ணா விரும்புகிறார், சீக்கிரம் வரட்டும் என்னுடைய குழந்தைகள் இந்த துக்ககரமான ஜட உலகத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டாம்னு கிருஷ்ணன் விரும்புகிறார். ஸோ ஜென்டில்மேன் அப்படின்னா கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தை புரிந்து கொண்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையை கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்துக்கு அதை நோக்கி செல்லுமாறு தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வார். அவர் தான் புத்திசாலி, அவர் தான் ஜென்டில்மேன். கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் என்னங்கிறத புரிஞ்சுக்காமையே சிம்பிளி நான் இந்த உலகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பல திட்டங்கள் போடுறாருல, அவர் ஆக்சுவலி புத்திசாலி கிடையாது. புத்திசாலினா கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்தை எப்பொழுதுமே புரிந்து கொண்டவர், அதை மறக்காதவர், அண்ட் அந்த விருப்பத்தை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்வார். கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம் என்ன? கிருஷ்ணர் ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக வாழணுங்கிறது அவருடைய இது இல்லை. கிருஷ்ணன் இங்கே கஷ்டப்பட வேண்டாம், எல்லாரும் எங்கிட்ட வரணும்னு ஆசைப்படுறார். இது நம்மளுக்கு கசக்கலாம், இப்படி பேசுறது கசப்பாக இருக்கலாம். பட் கிருஷ்ணா தான் விரும்புகிறார். உயர்ந்த தந்தை, ரைட், அவர் விரும்புகிறது அதுதான். அதனால தான் அவர் அவதாரங்கள் எடுக்கிறார், கணக்கில் அடங்காத அவதாரங்கள் எடுக்கிறார். ரைட், ஒவ்வொரு தடவையும் அவதாரம் எடுக்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் ஒரு நோக்கத்தோடு அவதாரம் எடுக்கிறார். ரைட், ராமாவதாரம் அப்படின்னா பகவான் ராமச்சந்திர பகவான் தர்மத்தை, வர்ணாசிரம தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கோசரம் அவர் அவதரித்தார். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மத்ஸ்ய அவதாரம் அப்படின்னா வேதங்களை மீண்டும் நிலைநாட்டுவதற்கோசரம் பகவான் மத்ஸ்யமூர்த்தி அவதரித்தார். ஸோ இது இப்படி பகவான் கிருஷ்ணாவுடைய ஒவ்வொரு அவதாரத்தை எடுத்து பார்த்தாலும் அவர் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அந்த என்லைட்டன்மெண்ட் சொல்லுவோம், அதாவது ஆன்மீக தெளிவு,
அதை ஏற்படுத்துவதற்கோசரம் கிருஷ்ணா அவ்வப்பொழுது அவதாரங்கள் எடுத்துகிட்டே இருக்கார் அண்ட் தன்னுடைய பிரதிநிதிகளை அனுப்புகிறார். ஆனால் இது எதையுமே நம்ம புரிஞ்சிக்காம அசம்பந்தம்னா யார்? அசம்பந்தம் சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய பிரச்சார இதில் நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் எல்லாருக்கும். இப்போ பிரச்சாரம் பண்ணும்பொழுது சில பேர் கற்பூர புத்தி மாதிரி இருப்பாங்க. பிரச்சாரம் பண்ணால் உடனே டக்குன்னு அவங்க ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அண்டு உடனே பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க, கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சீக்கிரமாகவே இந்த மாற்றங்கள் வரும். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா எத்தனை கிளாஸ் எடுத்தாலும் அவங்க அப்படியே எஸ் பிரபு எஸ் பிரபுன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனால் செயல்படுத்தும் பொழுது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டாக செயல்படுவாங்க. இது மந்தமான புத்தி. அந்த மாதிரி தான் நம்ம எல்லாருமே நடக்கிறோம் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நம்ம நம்மளுடைய குறுகிய சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கோம். நம்மளுடைய குறுகிய சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி எனக்கு கிருஷ்ணர் மட்டும் வேணும், 100% எனக்கு கிருஷ்ணர் மட்டும் போரும் அப்படின்னு நம்ம சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி முடிவு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். நம்ம குறுகிய சுதந்திரத்தை மிஸ்யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் திரும்ப திரும்ப அந்த 5 அறியாமைகள் நம்ம மேலே பிரயோகம் ஆகின்றன. அந்த 5 அறியாமைகள் என்ன? இந்த 5 அறியாமைகள் பிரம்மா நம்ம மேலே புகுத்துறதுனால நம்மளால் நம்மளுடைய புத்தி சாமர்த்தியத்தினால அந்த 5 அறியாமைகளை தாண்ட முடியாது. இந்த 5 அறியாமைகள் என்ன? தமஸ். ஃபர்ஸ்ட் தமஸ்னா என்னென்னா பிரபுபாதர் எழுதுகிறார், இக்னரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்வரூபா அப்படின்னு சொல்கிறார். நம்மளுடைய ஸ்வரூபா, நம்மளோட உண்மை நிலையை மறக்கடித்தல் தமஸ் பிரயோகமாகும் பொழுது. தென் மோகம். மோகம் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர். என்ன சொல்கிறாருன்னா இல்லூஷரி பாடிலி கன்செப்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஒரு மாயத்தோற்றமான உடல் கண்ணோட்டம், அது நம்ம மேலே பிரயோகம் ஆகின்றது. எஸ், நம்ம எல்லாரும் அப்படி தான் இருக்கோம். மகாமோகம். மகாமோகம் அப்படின்னா அதாவது ஜட உலக வஸ்துக்களை பொசஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறதாமா, அதை வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு ஆசைப்படுறதாமா. இது மகாமோகம் அப்படின்னு சொல்றார். மகாமோகம்ங்கிற அறியாமை நம்ம மேலே பிரயோகமாகும் பொழுது தான் ஜட உலக வஸ்துக்களை நான் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்னு ஒவ்வொருத்தரும் ஆசைப்படுறோம். தென் தாமிஸ்ரம். தாமிஸ்ரம், அந்த தாமிஸ்ரம் 2 இருக்கு. அந்த தாமிஸ்ரம் அப்படின்னா என்னன்னா அன்கான்ஷியஸ் ஸ்டேட் brought about by anger அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது கோபத்தினால் உருவாக்கக்கூடிய நம்ம மறந்து போயிடுவோம். நம்மளுடைய தன்னை மறந்த நிலை சொல்றோம்ல, தன்னை மறந்த நிலைங்கிறது தெய்வீக நிலை இல்லை. இதில் தன்னுடைய இருப்பு எல்லாத்தையும் மறந்து போகிறது கோபத்தினால ஆட்கொள்ளப்படுறதுனால. இது அந்த தாமிஸ்ரம் அப்படி. தென் தாமிஸ்ரம் அப்படிங்கிறது சென்ஸ் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லுவார். மரண பயம், மரண பயம். ஸோ இப்படி 5 அறியாமைகள் நம் மேலே எல்லார் மேலேயும் திணிக்கப்பட்டிருக்கு. பிரம்மா இதை பிரயோகம் படுத்துறார், யாரும் இதை தப்பிக்கல முடியாது. அதுக்கு பேர் தான் இந்த இல்லூஷன், அவ்வளோ பவர்ஃபுல். ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு புலம்பல், வருத்தம், கவலை எல்லாம் வந்துட்டே இருக்குது. இது காரணம் நம்மளுடைய குறுகிய சுதந்திரத்தை நாம் கிருஷ்ணர் சொன்னபடி கேட்கறது இல்லை. கிருஷ்ணர் உபதேசம் செஞ்சிருந்தாலும் கூட நம்ம குறுகிய சுதந்திரத்தை இப்பொழுதும் நம்ம தவறாக பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கோம். அதனால தான் நம்முடைய அப்பாவுடைய விருப்பம் என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்கணும். எதற்கு அவதாரம் எடுக்கிறார்? பல பல அவதாரங்கள் எடுக்கிறார், ரைட்? ஸோ நோக்கம் என்னன்னா, exclusive purpose of Srimad Bhagavatam is to guide the conditioned souls, go back home, back to Godhead. பிரபுபாதர் அப்படி எழுதியிருக்கார் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பொருள் உரையில். ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய ஒரே நோக்கம், ஸ்ரீமத் பாகவதத்துடைய ஒரே நோக்கம் என்னன்னா, கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்களாகிய நமக்கு வழிகாட்டி
என்ன வழிகாட்டுதல்? பகவானிடம் திரும்பி செல்வதற்குண்டான வழிகாட்டுதலை கொடுப்பது மட்டுமே ஸ்ரீமத் பாகவதத்தினுடைய ஒரே குறிக்கோளம். அதனால நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஜட உலகத்தில் சௌகரியமாக பல துக்கங்கள் வரும்பொழுது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழறதுக்கல்ல. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தோட ஒரே நோக்கம் பகவானிடம் திரும்பி செல்வது எப்படிங்கிறது வழிகாட்டுறது மட்டும்தான். அதனால நம்மளுடைய அப்பாவுடைய விருப்பத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் இங்கே சௌகரியமாக வாழணும்னு ஆசைப்பட்டோம்னா அது முட்டாள்தனம். ரைட்? ஸோ இந்த ஸ்லோகத்தில் பாருங்க, இப்போ பகவான் கபிலதேவரும் ஒரு நோக்கத்தோடு அவதரித்தார். என்ன நோக்கம்? இங்கே சாங்கிய யோகத்தை போதிக்கிறார். பிரபுபாதர் சொல்லுவார், சாங்கிய யோகமும் பக்தி யோகமும் ஒன்று தான், வித்தியாசம் எதுவும் கிடையாது. சாங்கிய யோகௌ பிரதக் பாலாஹ பிரபதம் தீன பண்டிதாக ஏகமப்யாஸ்தித சம்யக் உபயோர் விந்ததே ஃபலம். ஏக்கம் ரெண்டு ஒன்று தான் சொல்றார். கிருஷ்ணாவே இது பகவத்கீதையில் சொல்றார், சாங்கிய யோகம் பக்தி யோகம் ஒன்று தான். ஏன்னா பகவான் கபிலதேவர் போதித்த சாங்கிய யோகம் எவ்வாறு பக்தி யோகத்துக்கு முரண்பாடான இருக்காது. பிரபதந்தி ந பண்டிதாகா, புத்தி இல்லாதவர்கள் முட்டாள்கள் தான் சாங்கிய யோகமும் பக்தி யோகமும் வேறு வேறுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு கிருஷ்ணா கண்டிக்கிறார் பகவத்கீதையில். ஸோ பகவான் கபிலதேவர் சாங்கிய யோகத்தை போதிக்கிறது தேவகுதிக்கு மட்டுமல்ல. ஏன்னா பகவானுடைய நோக்கம் என்ன? எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் எங்கிட்ட வரணும், கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி வரணும் அப்படிங்கிறது தான் பகவானுடைய விருப்பம். அதனால் தேவகுதிக்கு சாங்கிய யோகத்தை போதிக்கிற மாதிரிய போதித்து எல்லா ஜீவாத்மாக்களுக்கும் பர்மனெண்ட்டாக இந்த சாங்கிய யோகத்தை போதித்து போயிட்டார். இதுதான் பகவான் கபிலதேவருடைய நோக்கம். ரைட்? ஸோ இந்த தேவகூதி கர்தம முனிவர் அவர் சன்னியாசம் எடுத்துட்டு அவர் காட்டுக்கு போன உடனே தேவகூதி பெருசாக வருத்தப்படலான்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதரிங்க. ஆனால் கர்தம முனிவருடைய மகன் இங்கே பகவான் கபிலதேவர் சாங்கிய யோகத்தை போதிச்சுட்டு அவர் அங்கேருந்து கிளம்பிடுறார். அப்போ கபிலதேவர் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு போன உடனே தேவகூதிக்கு பயங்கர வருத்தமாகும். இந்த பியூட்டிஃபுல் இந்த பாயிண்ட், இந்த டாபிக் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இந்த டாபிக் இது சாதாரணமாக ஒரு பசு தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டியை இழந்துருச்சுன்னா அந்த பசு எவ்வளவு அழும், தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டியை நினச்சி 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 அழும். இது ஜட ரீதியான ஒரு அஃபெக்ஷன், ஜட ரீதியான ஒரு அஃபெக்ஷன் தான். ஏன் அப்படின்னா ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் மாயாவுடைய செயல்பாடு. சம்டைம்ஸ் ஒரு குடும்பத்தில் சப்போஸ் குடும்பத்தில் கணவன் இறந்து போயிட்டார்னு வச்சுக்கோங்க. கணவன் இறந்து போயிட்டார்னா அவருடைய மனைவி நினச்சி 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 அழுவாங்க. பட் மாயாவுடைய செயல்பாடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங். ஒரு 6 monthsக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இதே இருக்காது, இந்த வருத்தம் இருக்காது. இதுதான் மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷன். மெட்டீரியல் அஃபெக்ஷனில் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்னு சொன்னாலே அந்த இருமைகள் வந்துடும். பிரிவு, அதுக்கப்புறம் அதாவது துக்கம், சந்தோஷம், இந்த இருமைகள் வந்துடும். வெரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த டாபிக் இது. நான் ஒருத்தரை சந்தித்தேன், விருந்தாவனத்தில் ஒருத்தரை சந்தித்தேன். அவங்கள பார்த்த உடனே நான் அவங்கள்ட்ட பேசினேன். இந்த மாதிரியா உங்களுடைய குடும்பத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வருத்தப்படாதீங்க. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விருப்பம்தான், கிருஷ்ணனுடைய விருப்பத்துக்கு முரண்பாடாக யாரும் எதுவும் செய்ய முடியாது.
ஸோ அவருடைய விருப்பம் பிரகாரம் தான் இந்த அசம்பாவிதம் உங்கள் குடும்பத்தில் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவர்களை சந்தித்த உடனே அதை பேசினேன். ஆனால் ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, அவர்கள் அந்த சோகத்திலிருந்து எப்பயோ வெளியில் வந்துட்டாங்க. அவர்கள் அந்த சோகத்திலிருந்து எப்பவோ வெளியில் வந்தாச்சு. அவங்களுக்கு அதை அது சோகமாகப்படவே இல்லை. அப்போ எனக்கு அதிலிருந்து பாடம் என்ன அப்படின்னா, ஜட ரீதியான துக்கம் ஒருத்தருக்கு வருது. சப்போஸ் குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார், அவர் அதனால் ஒருத்தர் குடும்பத்தவர்கள் துக்கப்படுறாங்க, வருத்தப்படுறாங்க அப்படின்னா அது இருமையை சார்ந்தது தான். ஏன்னா இருமைன்னு சொன்னாலே, நீங்கள் கடலில் எப்படி அலை மேலே போகிறது, மேலே போயாச்சுன்னா மேலே மாத்திரம் போயிட்டே இருக்காது. கடல் அலை கீழே வரும், கீழே வரும், திரும்பவும் மேலே போகும், இப்படி மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். அதான் இருமை. அதே மாதிரியே ஒருத்தர் தன்னுடைய குடும்பத்தவர் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் பிரிவில் இருந்தாலும் அது கொஞ்ச காலத்துக்கு தான் இருக்கும். இந்த இருமை வெரி பவர்ஃபுல். ஜஸ்ட் ஒரு 4-5 மாதத்துலேயே அவங்க எல்லாம் மறந்துடுவாங்க. அந்த சோகம், துக்கம், பிரிவு எல்லாம் மறந்து போயிடுவாங்க. மீண்டும் ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக வாழணும்னு திட்டங்கள் தீட்டுவாங்க. ஸோ இதை நான் இது கண்கூட இதை நான் கண்டேன். இது ஆக்சுவலி இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் அதை உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தத்துவங்களை கொஞ்சம் சொல்லி ஆறுதல் படுத்தலாம்னு நான் பேசும்பொழுது, அவர்கள் எப்பொழுதோ அந்த சோகத்திலிருந்து வெளியில் வந்துட்டாங்க. அதனால் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், ஜட உலகத்தில் நாம் சப்போஸ் ஈவன் நாம் கூட இறந்து போனால் கூட நம்மளை நினச்சி காலம் முழுவதும் யாரும் வருந்த மாட்டாங்க. அதான் இருமை. அதான் கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்கும், திரும்பவும் அவர்கள் ஜீவாத்மாவுக்கு அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் இருக்குல்ல, அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுனால அது மூடிடுவோம் அந்த சோகத்தை. எவ்வளோ பவர்ஃபுல் மாயாவுடைய செயல்பாடு! அந்த துக்கத்தை மூடிடுவோம், மூடி திரும்பவும் அவங்க என்ஜாய் பண்ணணும்னு பிளான் பண்ணி போயிடுவாங்க. இதுதான் இருமை. 2 இருந்துகிட்டே இருக்கும். துக்கம், சந்தோஷம், எகைன் துக்கம், சந்தோஷம். இது நிலை இல்லாதது, மாறி மாறி வந்துட்டே இருக்கும். ஆனால் இங்கே தேவகூதி தன்னுடைய மகன் கபில தேவர் தன்னை விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாருங்கிற அவர்களும் இங்கே தேவகூதியும் ரொம்ப பிரிவில் வாடுறாங்க. ஆனால் இந்த பிரிவு தெய்வீகமானது. ப்ரோபாதர் அதான் சொல்கிறாருங்க. தேவகூதி என்ன சொல்கிறாங்களாமா, தன்னுடைய மகன் கபிலதேவர் தன்னை விட்டு பிரிந்து போன உடனே அவங்க அழுதுண்டே இருந்தாங்களாமா. தேவகூதி தன்னுடைய நண்பர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, உறவினர்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு, திரும்பவும் என்னுடைய மகனை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வாங்க, அப்போ தான் நான் வாழ முடியும், இல்லைன்னா நான் இறந்து போயிடுவேன்னு சொல்லி 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 அழறாங்களாமா. ஆனால் பிரபுபாதர் என்ன எழுதுகிறார், தேவகூதியினுடைய வருத்தம், தன்னுடைய மகனை விட்டு பிரிந்திருக்கக்கூடிய வருத்தம் தெய்வீகமானது, அது இருமை அல்ல. இது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இருமைன்னு சொன்னாலே ரெண்டு. ஸோ எப்படி நம்மளோட குடும்பத்தில் ஒரு நபர் இறந்து போயாச்சுன்னா நம்ம வருத்தம் கொஞ்சம் மாதத்துக்கு கொஞ்ச நாட்களுக்கு இருக்கு, சில மாதங்களுக்கு இருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது மூடிடுறதில்ல. மூடி அடுத்த அது கம்ப்ளீட் ஆப்போசிட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனப்பான்மை நம்மளுக்கு உருவாகிறது. அது என்னது, மீண்டும் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும்னு, சௌக்கியமாக வாழணும்னு முயற்சி பண்ணுறோம். அந்த சோகம் அப்படியே ஃபேட் ஆகுது பாருங்க, மங்கி போகிறது பாருங்க. அதான் இருமை. இது மாயாவுடைய செயல்பாடுனால நடக்குது. இது எப்படி நடக்கிறதுங்கிறதே நம்மளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. ரைட்? அப்படி நாளாக ஆக்சுவலி சொல்லுவாங்க, நாட்கள் ஓட 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 துக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சப்போஸ் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டாங்கன்னா அந்த பிரிவு துக்கம் நாட்கள் ஓட ஓட அப்படி மங்கிண்டே இருக்கும், மங்கி போகும். ரைட்? இது விசித்திரமானது. ஸோ இது இருமை. ஏன்னா இந்த 2 வருது, இது துக்கம், தென் மீண்டும் சௌக்கியமாக இருக்கும்னு ஆசைப்படுறது.
ஆனால் இங்கே தேவகூதியுடைய இருமை கிடையாதம்மா. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க பிரிவில் வாடுவது யாரை நோக்கி அவங்க பிரிவில் வாடுறாங்க? பகவான் முழுமுதற் கடவுள் கபிலதேவர் அவரை நோக்கி பிரிவில் வாடுறதுனால இது தெய்வீகமானது, இது இருமையை சார்ந்ததல்ல. ரைட். ஸோ நீங்கள் சம்டைம்ஸ் நான் கோஷாலாவில் பார்த்துருக்கேன், நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கலாம். இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல பல நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து ஜாய் ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ர மகாராணிக்கு இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பல 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 நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து நிறைய பாடங்கள் கற்றுக்கலாம். அதனால தான் அவந்தி பிராமணா அவருக்கு 22 ஆன்மீக குருட்டிருந்து பாடம் கற்றுக்கிறாரு. இந்த கோஷாலாவில் நான் பார்த்துருக்கேன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பசு கண்ணுக்குட்டி போடும். அந்த கண்ணுக்குட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு அம்மா கூட அட்டாச்மெண்ட்டோடு இருக்கும், அல்லது அந்த பசு எவ்வளோ நாளைக்கு தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டி கூட ரொம்ப பாசத்தோடு இருக்கும்னு கூர்ந்து கவனித்திங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு 8 மாதம் அல்லது 9 மாதம், அவ்வளோதான். ஈவன் ஓகே 10 மாதம். அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா மெதுவாக அந்த கண்ணுக்குட்டியும் மறந்துடும். அது எப்படி நடக்கிறது பாருங்க. பக்கத்திலேயே தன்னுடைய பசு அம்மா நின்னாலும் கூட அந்த கண்ணுக்குட்டி மறந்து போயிடும். இது என்னுடைய அம்மா அப்படிங்கிறது மறந்துடும். அந்த பசுவும் தன்னுடைய கண்ணுக்குட்டியை மறந்துடும். எவ்வளோ பவர்ஃபுல் இந்த குணத்தினுடைய செயல்பாடு. இதே மாதிரி தான் நமக்கு மனுஷனுக்கும் இதே மாதிரி தான் நடக்கிறது. நம்மளும் இதே மாதிரி தான் பிரிவில் வாடுவோம். அண்ட் காலம் ஓட ஓட அந்த பிரிவு அப்படியே மங்கி போயிடும். மீண்டும் என்ஜாய் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவோம், பிளான் பண்ணுவோம். அதனால் இது எதையுமே நம்ம சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஜட உலகத்தை ஏற்படக்கூடிய துக்கம், பிரிவு அல்லது சந்தோஷம் எதையுமே சீரியஸாக எடுத்துக்கக்கூடாது. ஏன்னா இது மாறக்கூடியது, இருமை மாறக்கூடியது, இது சார்ந்த உண்மை. ஆனால் இங்கே தேவகூதி பகவான் கபிலதேவரை நோக்கி செலுத்தக்கூடிய அந்த பிரிவு தெய்வீகமானது. ஏன் அப்படின்னா, நான் முன்னாடியே சொன்னேன், இருமைனா 2. ஒருபொழுதும் தேவகூதி இந்த பிரிவு பகவான் கபிலதேவர்கிட்ட பிரிந்திருக்கக்கூடிய அந்த வருத்தம், அதிலிருந்து வெளியில் மீண்டும் ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக வாழணும்னு ஒரு பொழுதும் தேவகூதி பிளான் பண்ண போகிறதில்ல. அதனால் இது இருமை கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பாயிண்ட். அண்ட் பகவானை நோக்கி இப்படி பிரிந்து வாடுவது தான் ஆக்சுவலி ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சமே அதுதான். இதனால தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் போதிக்கிறார். இது இந்த லைன் ரொம்ப முக்கியம். சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேனமே. நம்ம எல்லாருமே கௌடிய வைஷ்ணவாஸ் இல்லையா? கௌடிய வைஷ்ணவாஸ்னா யாரு? ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உபதேசங்கள், ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய மனப்பான்மை, இது எல்லாத்தையும் கிரகித்து கொண்டு அதை நம் வாழ்க்கையில் பகவானை நோக்கி தெரிவிக்க வேண்டும். அதுக்கு பேர் தான் கௌடிய வைஷ்ணவாஸ். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சிக்ஷாஷ்டகத்தில் நமக்கு என்ன போதிக்கிறார்? சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேனமே. ஒரு பக்தருக்கு இந்த 2 மனப்பான்மையும் கலந்து இருக்க வேண்டும். இந்த லைனில் 2 பகுதிகள் இருக்கு. சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரகேனுமேங்கிற இந்த லைனில் 2 பகுதி இருக்கு. ஒன்று கோவிந்த விரகேனுமே, கோவிந்தாற்றிருந்து பிரிந்திருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை. 2வது சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம். சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம்னா ஜெகத் சர்வம். ஜெகத்னா என்ன? ஜட உலகம். இந்த மொத்த ஜட உலகம் சர்வம், மொத்த ஜட உலகமும் அந்த பக்தருக்கு சூன்யமாகப்பட வேண்டும், வெற்றிடமாகப்பட வேண்டும். சூன்யம்னா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும். சூன்யம்னா 0.
ஸோ ஜட உலகத்தில் எதுவுமே எனக்கு இன்பம் கொடுக்காது, அதனால் ஜட உலகத்தில் எனக்கு எதுவுமே பெருசாக பற்று கிடையாது. ரெண்டு ஃபீலிங்கும் கலந்துருக்கணும் ஒரு பக்தருக்கு. இப்போ பாருங்க, ஒரு ஞான யோகிக்கு ஜட உலகத்தில் பற்றின்மையை வளர்த்து கொள்வார், ஆனால் கோவிந்த விரகின்மை இருக்காது. கோவிந்தாட்டிலிருந்து பிரிந்திருக்கக்கூடிய பிரிவில் வாடுவது, அது ஒரு ஞான யோகிக்கு அந்த மனப்பான்மை கிடையாது. பட் பக்தருக்கு நாம் கிருஷ்ணரை நோக்கி பக்தி உண்மையாக பக்தியை பயிற்சி செய்தால் கட்டாயம் அந்த பக்தருக்கு இந்த ரெண்டு மனப்பான்மையும் உதயமாகும் ஒரே சமயத்தில். இந்த ரெண்டு மனப்பான்மையும் கிருஷ்ணா பரமாத்மா அந்த பக்தருக்கு ஏற்படுத்துகின்றார். அதுதான் அவர் புரிஞ்சுக்கலாம். அவர் பக்தியில அவர் முன்னேறுகின்றார் அல்லது சரியான முறையில் அவர் பக்தியை பயிற்சி செய்கின்றார்ங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் அளவுகோல். ஒன்று ஜட உலகத்தில் பிடிப்பில்லாத தன்மை, சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம். அண்ட் இன்னொன்று கோவிந்தாட்டிலிருந்து பிரிந்திருக்கக்கூடிய மனப்பான்மை. நாம கௌடிய வைஷ்ணவா, ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார், நாம் இதை கடைபிடிக்கணும், இதை உள் வாங்கி கொள்ள வேண்டும். இந்த மனப்பான்மை நமக்குள்ளே உதயமாகுமாறு நாம் உண்மையாக பக்தியை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் கிருஷ்ணா இந்த மனப்பான்மை நமக்குள்ள ஏற்படுத்துவார். இது ரெண்டுமே ஒரு பக்தருக்கு ஒரு பொக்கிஷம். இந்த ரெண்டு மனப்பான்மையும் ரெண்டுமே மனப்பான்மை தான். ஆக்சுவலி இந்த ரெண்டுமே வெளிப்புற ரீதியானதல்ல, மனப்பான்மை. கரெக்டா இல்லையா? மொத்த ஜட உலகமும் சூன்யமாகப்படுகின்றது, சைத்தன்ய மகாபிரபு போதிக்கிறார். அது மனப்பான்மை. அண்ட் கோவிந்தாட்டிலிருந்து நான் பிரிந்திருக்கின்றேன். ஸோ அப்படி ஒரு பக்தர் இந்த மாதிரி தான் வாழ்க்கை நடத்துகிறாராமா. அவரால் ஜட உலகத்தில் எப்படி தாமரை இலை மேலே தண்ணீர் இருக்கிற மாதிரிய அவர் படாத மாதிரி இருப்பாராம்மா, பட்டும் படாத மாதிரி. அது நேச்சுரலாக செய்வாராம்மா. ஓ, நான் பற்றின்மையோடு இருக்கணும், எனக்கு அது மேலே பட்டு வரக்கூடாது, இது மேலே பட்டு வரக்கூடாது. இது ஞான யோகி பண்ணுவார். ஆர்டிஃபிஷியலாக பற்றின்மையை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஞான யோகி போராடுவார். நோ நோ நோ, நான் அதுலேருந்து வேறுபட்டவன், நான் இதுலேருந்து வேறுபட்டவன், நான் அதுலேருந்து வேறுபட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஜடப்பொருளிலிருந்து தன்னையை விலக்கி 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 பார்ப்பார். இது ஞான யோகி ஆர்டிஃபிஷியல் அது செய்வார். ஆனால் ஒரு தூய பக்தருக்கு கோவிந்தாட்ட திரும்பி போகணும். பிரபுபாதர் எழுதுகிறார் கிருஷ்ணா புக்கில், கிருஷ்ணாவுடைய சொந்த தாமமாகிய அயோத்தியா, ஜெகநாத் பூரி, மாயாப்பூர், விருந்தாவன், ரைட், இந்த மாதிரிய கிருஷ்ணாவுடைய சொந்த தெய்வீக தாமங்கள் இந்த ஜட உலகத்தில் அவதரித்தாலும் கூட ஒரு முதிர்ந்த பக்தர் கிருஷ்ணருடைய கோலோக பிருந்தாவனத்தில் அவருடன் நெருக்கமாக இணைந்து அவருடைய சேவையில் பர்சனலாக ஈடுபடணும்னு ஒரு முதிர்ந்த பக்தர் ஆசைப்படுவார்னு சொல்கிறார் பிரபுபாதர் கிருஷ்ண புக்கில். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதெல்லாம் ரொம்ப பிரபுபாதருடைய டீப் ரியலைசேஷன். நாம் இதை உள் வாங்கிக்கணும். ரைட், கிருஷ்ணனுடைய சொந்த தாமம் தான் மாயாப்பூர், விருந்தாவன், பூரி, அயோத்தியா. இது எல்லாமே கிருஷ்ணனுடைய சொந்த தாமம் தான். அதில் எந்த சந்தேகமும் கிடையாது. அது ஜட உலகத்தில் கிருஷ்ணா அவதரிச்சிருக்கார், கொண்டு வந்திருக்கார். இருந்தாலும் முதிர்ந்த பக்தர் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி போகணும், அவருடைய பர்சனல் சேவையில் கோலோக பிருந்தாவனத்தில் ஈடுபடணும்னு ஒரு முதிர்ந்த பக்தர் ஆசைப்படுவார்னு எழுதுறார். அதுதான் முதிர்ந்த பக்தருடைய லட்சணம். அதை தான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு டீச் பண்ணுறார். தன்னுடைய 18 வருட லீலைகள், 48 வருட லீலைகளில் 18 வருட லீலைகள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு இதைத்தான் நம்மளுக்கு போதிக்கிறார்.
வெரி நைஸ். பகவான் முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணினோம், பகவான் ஒவ்வொரு அவதாரம் எடுக்கும் பொழுதும் அவருடைய நோக்கம் என்ன? பகவான் அவதாரம் எடுக்கக்கூடிய நோக்கம் என்ன? கட்டுண்ட ஜீவாத்மாக்கள் என்கிட்ட திரும்பி வரணுங்கிற ஆசையே இல்லாம ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு ரொம்ப முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும், சொல்லிக் கொடுத்து திரும்ப எங்கிட்ட வரணும், அது அவர்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டும், இப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு தான் பகவான் அவதாரம் எடுக்கிறார் ஜட உலகத்தில். அதனால எப்படி பகவான் கபில தேவர் சாங்கிய யோகத்தை போதித்து அதன் மூலமாக பக்தர்கள் கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகணும்னு அந்த ஆசையை வளர்த்து கொள்ளட்டும் அப்படின்னு அவர் அதை செஞ்சார் பகவான் கபில தேவர். அதே மாதிரியே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவர் என்ன பண்ணார்? தன்னுடைய 18 வருட லீலைகளில் எவ்வாறு கிருஷ்ணத்திலிருந்து பிரிந்து வாடுவது அதை அவரே செஞ்சு காமிக்கிறார். கிருஷ்ணத்திலிருந்து பிரிந்து வாடக்கூடிய மனப்பான்மை அது மிக உயர்ந்த சேவையாம். ஆக்சுவலி ஹோலினஸ் சச்சினந்தன சுவாமி மகாராஜ் சொல்வார், விப்ரலம்ப சேவா அப்படின்னு சொல்றார். நம்ம சேவை அப்படின்னா நாம் நம்மளுடைய கை காலெல்லாம் யூஸ் பண்ணி வெளிப்புற ரீதியாக செய்வது மட்டும் சேவை நினைச்சுப்போம். ஆனால் பிரபுபாதர் இதை சொல்றார், விப்ரலம்ப சேவா அப்படின்னு சொல்றார். அது மிக உயர்ந்த சேவையாகும். சிம்பிளி கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் வாடுவது, அதுக்கு பேர் தான் கோவிந்த விரகேனுமே. அது ஒரு ஜீவாத்மா கிருஷ்ணாவை நோக்கி செய்யக்கூடிய மிக உயர்ந்த சேவை. இன்ஃபேக்ட் அது தெய்வீக தளத்தில் செய்யக்கூடியது. நாம் எல்லாருமே இப்போ நம்ம செய்யக்கூடிய சேவை கட்டுண்ட நிலையில தான் இருக்கும். கட்டுண்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு தான் செய்கிறோம். அல்லது வேற விதமாக சொல்லணும்னா அனுபவிக்கணுங்கிற ஸ்வபாவத்தை வைத்து கொண்டு தான் இங்கே சேவை செய்கிறோம். ஆனால் விப்ரலம்ப சேவாங்கிறது தெய்வீக தளத்தில் செய்யக்கூடியது. அது கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்குமாம். ரைட்? ஸோ அப்படி ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது. ஒரு பக்தர், ஒரு தூய பக்தர், ஒரு முதிர்ந்த பக்தர், அது எப்பொழுதுமே கிருஷ்ணர்கிட்டிருந்து பிரிந்து இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்கில் அவருடைய மனம் ஆழ்ந்திருந்தால் எப்படி அவருடைய மனம் ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட முடியாது. சரி, நமக்கு ஒரு மனம் தான் இருக்குது, நமக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு மனம் தான் இருக்குது. அந்த மனம் 24 hours கிருஷ்ணர்கிட்டிருந்து பிரிந்து இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸ்லேயே ஆழ்ந்திருந்தது தான். எவ்வாறு அந்த மனம் ஜட உலகத்தில் எனக்கு கார் வேணும்னு ஆசைப்பட முடியும், அல்லது எனக்கு பங்களா வேணும்னு எவ்வாறு அந்த மனம் ஆசைப்பட முடியாது. அதனால தான் கோவிந்த வீரகேனமே ஒருத்தருக்கு வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் வந்துடும். ஜட உலகத்தில் பிடிப்பில்லாத தன்மை அது அவருக்கு வந்துடும். ஸோ இது ஒரு தெய்வீகமான நிலை. இப்படி தான் ஜடபரதர் வாழ்ந்தார். ஆக்சுவலி ஜடபரதர் இந்த சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த வீரகேமே இந்த லைனுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அதை செஞ்சு காமிச்சார், அவர் பகவான். பட் ஜீவராசிகளில் ஜடபரதர் சிறந்த உதாரணம். அந்த லைனை முழுக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணார். பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஜடபரதர் தனக்குள்ள கிருஷ்ணருடைய ஸ்மரணத்திலேயே ஆழ்ந்திருந்தாராம்மா. எப்பொழுதுமே, எப்பொழுது நான் செல்வேன் கிருஷ்ணாட்ட, எப்பொழுது நான் இந்த உடலை விடுவேன், நான் கிருஷ்ணாட்ட திரும்பி செல்வேன் அப்படின்னு அவர் நினச்சி 24 hours அதிலே இருந்தாராம்மா. அதனால் அவருக்கு மனம் அப்படி ஆழ்ந்திருந்தனால அதே மாதிரி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணி எனக்கு நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணணும், நல்லா சாப்பிடணும், என்னுடைய உடலை அலங்கரித்து கொள்ளணும், இதெல்லாம் எப்படி வரும்? அது வராது, முடியாது. நமக்கு ஜட உலகத்தில் நல்ல சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு நம்மளோட மனம் ஆசைப்பட்டுச்சுன்னா நிச்சயம் அதே மனம் கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் வாழ முடியாது. கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் வாழ முடியாது. ரெண்டுத்துக்கும் ஆக்சுவலி எப்படி சொல்லலாம்னா ரயில் தண்டவாளம் மாதிரி தான், சேராது.
ஜட உலகத்தில் சௌக்கியமா இருக்கணும்னு அந்த ஆசை உடைய மனம் ஒரு பொழுதும் அவரால் கிருஷ்ணத்திலிருந்து பிரிந்திருக்கேனே அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்ஸ் அவருடைய மனதில் உதயம் ஆகாது. அல்லது வேற விதமாக சொல்லணும்னா, ஒருத்தருடைய மனம் கிருஷ்ணருடைய பிரிவிலேயே ஏங்கி ஏங்கி கழிக்கும் பொழுது அவரால் ஜட உலகத்தில் எதையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆசை வரவே வராது. ஸோ இதை ஜடபரதர் செஞ்சு காமிச்சார். வெளிப்புற ரீதியாக அவர் எதையுமே விரும்பலை, கரெக்டானே? அவர் வீட்டை விட்டு துரத்தி விட்டாங்க, ரைட். அவர் எதையுமே விரும்பலை. அவரை அவமானப்படுத்தினாங்க, அவருக்கு அடிப்பிடித்த உணவெல்லாம் கொடுத்தாங்க. ஜடபரதர் எதையுமே பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை. ஏன்னா அவருடைய மனம் முழுக்க முழுக்க கிருஷ்ணர்கிட்ட திரும்பி போகணும், கிருஷ்ணாட்டிருந்து பிரிந்திருக்கேனே அப்படிங்கிற இயக்கத்திலேயே அவருடைய மனம் ஆழ்ந்திருந்ததுனால அவர் ஜட உலகம் அவரை அவமதித்தாலும் கூட ஜடபரதர் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கவே இல்லை. நம்ம அப்படி கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு கிருஷ்ணாட்டிருந்து பிரிந்திருக்கேனேங்கிற ஃபீலிங்ஸே நம்மளுக்கு உதயமாகலை. நம்மளுக்கு 24 hours நம்மளுடைய மனம் எப்படி இருக்குது, ஜட உலகத்தில் எப்படி சௌக்கியமாக வாழலாம். அதனால் யாராவது நம்மளை அவமதித்தா உடனே நம்மளுக்கு கோவம் வந்துடும். இதுதான் கட்டுடதில்லை. அதனால இங்க தேவகூதி பகவான் கபில தேவர்கிட்ட பிரிந்து அவங்க வாடுறது சாதாரண ஒரு அம்மா தன்னுடைய மகன் இறந்து போன உடனே அவங்க வாடுற மாதிரியே கிடையாது. அது இருமை, இது தெய்வீகமானது. இது விப்ரலம்ப சேவா. தேவகூதி பண்றது விப்ரலம்ப சேவா. ஸோ இது ஒரு பேரடாக்ஸ் சொல்றார் His Holiness சச்சினேந்திர சுவாமி மகாராஜ் ஒரு பேரடாக்ஸ் சொல்றார். பேரடாக்ஸ்னு ஆனது ஒரு புதிரம். அது எப்படி கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் ஒருத்தர் அதனுடைய இன்டென்ஷன் எப்படி கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் உச்சக்கட்ட நிலையில் ஒருத்தர் வாடும் பொழுது கிருஷ்ணர் உடனடியாக அந்த பக்தர் கூட உள்ளே தொடர்பு கொள்வாராம்மா. ஸோ உள்ளே அந்த பக்தர் கிருஷ்ணருடைய உறவில் ஆழ்ந்திருப்பாராம்மா. வெளியே பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் அவர் வாடுற மாதிரி தெரியுமா? ஏன்னா கிருஷ்ணன் எப்படி ஒருத்தர் ஜட உலகத்தில் ஒரு பக்தர் உட்கார்ந்துட்டு கிருஷ்ணருடைய பிரிவிலேயே நினைத்து அவர் வாடும் பொழுது அந்த உச்சக்கட்ட நிலைக்கு போகும்பொழுது கிருஷ்ணர் உடனே அவர் கூட பரிமாற்றம் செய்வாராம். அவரை ஏமாத்தாம உடனே பரிமாற்றம் செய்வாராம். அப்போ அந்த பக்தர் ஆக்சுவலி பிரிவில் வாடுறதில்லை, உள்ளே கிருஷ்ணருடைய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கின்றார். வெளியில் அவர் பிரிவில் வாடுற மாதிரி தெரியும். இது ஒரு புதிர், இது புரியாது நமக்கு எல்லாருக்குமே. பிரிவு அப்படின்னா வெளிப்புற ரீதியாக நம்ம ஒருத்தருடைய மரணத்தில் நம்ம பிரிவில் வாடுவோம். பட் உள்ளேயும் அதே தான், என்ன உடனே சப்போஸ் இறந்து போனவர் ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டார் வீட்டில், அவரை நினச்சி பிரிவில் வாடுறோம். பிரிவில் வாடுறதுனால அவர் இறந்து போனவர் உடனே நம்ம கூட தொடர்பு கொள்றாரா? அதுக்கு பேர் தான் இருமை. பட் இது புதிர், இது தெய்வீகமானது. தேவகூதி வெளிப்புற ரீதியாக பகவான் கபிலரிலிருந்து பிரிந்து வாடுற மாதிரி தெரியாது. பட் பகவான் தேவகூதி கூட உடனே தொடர்பு கொள்கின்றார். இதை நீங்க சோட்டா ஹரிதாஸ் வாழ்க்கையில் பார்க்கலாம். சோட்டா ஹரிதாஸ் அவர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், பிரயாகையில் சோட்டா ஹரிதாஸ் தன் உடலை விட்டுடுறார். விட்ட உடனே அடுத்த செகண்ட் சோட்டா ஹரிதாஸ் அவர் கந்தர்வ, அதாவது ஒரு தெய்வீக ரூபத்தை எடுக்கிறாராமா. நீங்கள் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் அந்த பிக்சர் இருக்கும். அந்த தெய்வீக ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்டு எவ்ரிடே நைட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கோசரம் நைட்டு பாடுவாராமா. அப்போ என்ன தெரிகிறது, அவர் பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய உறவில் ஆழ்ந்திருக்கார். ஸோ கிருஷ்ணனுடைய பிரிவில் வாடுவது அது உச்சக்கட்ட நிலைக்கு போகும்பொழுது அந்த பக்தர் கூட கிருஷ்ணா உடனே தொடர்பு கொள்கின்றார். நம் கூட அந்த தொடர்பு கிருஷ்ணா செய்யறதில்லை. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரிந்திருக்கேங்கிற ஃபீலிங்கே இல்லை, ஜீரோ. எப்படி சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம்னு சொல்லியிருக்கு. ஆனால் நம்ம கிருஷ்ணர்கிட்ட பிரிந்திருக்கக்கூடிய ஃபீலிங்ஸில் சூன்யமாக இருக்கும்.
சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிக் கொடுத்தது சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் என்னன்னா ஜட உலகமே எனக்கு சூன்யமாகப்படுகின்றது அப்படின்னு அவர் சொல்லிக் கொடுத்தார். நம்ம ஆப்போசிட்டா இருக்கோம். நமக்கு கிருஷ்ணருடைய பிரிவுல வாடுவதுங்கிறது சூன்யமா இருக்கு. எப்படி நமக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும் பாருங்க, ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட். அதனால தேவகூதியுடைய இந்த நிலை தெய்வீகமானது. அதுதான் ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சமே அதுதான். அப்படிதான் ஒரு பக்தர் வாழணும்னு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு போத் தன்னுடைய சிக்ஷாஷ்டகம் உபதேசத்திலையும் சொல்லிக் கொடுக்கிறார், பிளஸ் தன்னுடைய 18 வருட லீலைகளையும் செஞ்சு காமிக்கிறார். இதுதான் ஒரு பக்தருடைய வாழ்க்கையினுடைய சாராம்சமே. இதுதான் கிருஷ்ணற்றிருந்து பிரிந்து வாட வேண்டும். அது எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நம்ம அந்த அளவுக்கு வாடுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஜட உலகம் மேலே பிடிப்பில்லாத தன்மை வரும். அந்த அளவுக்கு கிருஷ்ணரும் அந்த பக்தர் கூட பரிமாற்றம் செய்வார். அதுதான் முதிர்ந்த நிலை. ஜாய் ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி, பதித பாவன் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி, நித்தாய் கௌர பிரேமனந்தே.